एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी। एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है। साडे धर्मां अंदर रूहानी संतां ने, महापुरुषां ने इंसान नूं परमात्मा दा नूर, सर्वोत्तम, सरदार जून, खुद मुख्तियार बहुत वड्डे वड्डे शब्दां नाल नवाजा है। पर अज दा माहौल, अज दा समा, इस कलयुग अंदर अगर निगाह मारी जाए तो ऐदां दा कोई कम इंसान करदा होया जो इंसान नूं जानवरां नालों, पक्षियां नालों, कीड़े मकोड़ियां नालों अलग दर्जा देवे, अलग पहचान बनावे, कोई इंसान इस तरह का काम करदा नजर आउंदा है। ज़्यादा कम, ज़्यादा धंधे वही हन जो पशु पक्षी सारे करते हैं। इंसान इंसानियत तो दिनों दिन गिरदा जा रहा है। इंसानियत किसी दे दुख दर्द च शामिल होना, दुख दर्द नूं दूर करने की कोशिश करना, इसका नाम इंसानियत है। किसी का खून चूसना, किसी नूं तड़फाउणा, किसी नूं दुख पहुंचाउणा, ये इंसानियत नहीं, शैतानियत, हैवानियत, राक्षसीपन है। सो अज अगर निगाह मार के देखा जाए तो इंसानियत का धंधा करदा होया कोई विरला इंसान नजर आता है। इंसानियत की दिनों दिन घाट हुंदी जा रही है। लोग मतलब परस्त हो गए हैं, स्वार्थी गर्जी ये संसार है। अपना स्वार्थ सिद्धा करने लई, अपने लई रुतबा, अपने लई पैसा, मान, इज्जत, शोहरत हासिल करने लई इंसान इंसानां नूं कीड़े मकोड़ियां वांग कुचल रहा है। झूठी मान वड्याई, झूठा रुतबा और पैसा, ये सब कुछ हासिल करने लई अज इंसान इंसानियत तो गिर चुकिया है। झूठ फरेब का सहारा लैंदा है, बुरे कर्मां विच, बुरे ख्यालों विच ज़्यादा समा लगाउंदा है। उस वाहिगुरू की याद विच, ओम हरि अल्लाह परमात्मा की याद विच बहुत घट समा, और वो समा भी कई लोग मजबूरी वश दिंदे हैं कि परिवार वाले या घर वाले की कहणगे कि ये मालक नूं याद नहीं करता, या लोकां दे दिखावे लई। सो अज सच्ची भगती करन वाला, मालक दी सच्ची तड़फण वाला
ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੌਲਤ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਗਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਧਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਧਨਾੜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸੁਪਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ, ਮਿਹਨਤ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ, ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੱਗੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕੋਠੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ, ਬਗੀਚੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਾਪ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਵੀਰਾਨਗੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਚੈਨੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਪ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਗਣੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। माया नागनी दी तरह है, सब नू भरमा रही है। हर कोई एदी तमन्ना रखदा है, एदी याद तड़फदा है, रोंदा है, दिन रात लग्या रहिंदा है। पर जिस तरह नागणी दी सेवा करो, सपनी दी सेवा करो, पता नहीं उन्हें किस टाइम डंग चला देना है और इंसान को खत्म कर देना है। उसे तरह ये दौलत है। पाप जुल्म दी कमाई इकट्ठी करते हो, घर परिवार बनाते हो, खुद खाने हो, औलाद नू खवाते हो, यकीन मनो तुसी कोई अपने बच्चों का फायदा नहीं कर रहे, कोई भला नहीं कर रहे, बल्कि अनजाने विच उन्हां नू तुसी जहर चटा रहे हो। वो ऐसा जहर है जिहदा इलाज परमात्मा की याद तो बिना हो ही नहीं सकता। तुहानू इसका ख्याल नहीं, क्योंकि तुसी जिसनू शहद समझ रहे हो, आउंदी दौलत शहद वांग लगती है। चाहे वो पाप नाल आवे, चाहे रिश्वत नाल, चाहे ठगी नाल, और चाहे किसी दे खून चूस के, चंगी बहुत लगती है शहद वांग, पर यकीन मनो, विश्वास करो, असर जहर दा करती है। सो ਇਹਦੇ ਡੰਗੇ इंसान दुनिया ते पागल होके घूमते रहते हैं। दौलत जिमें आउंदी है उस तरह चली भी जाती है। कमाई गए, इकट्ठी करी गए, और कदे ऐसा दिन आया घाटा पै गया, या कोई ऐसी बीमारी आई घरे, जिन्ना कमाया सी उदू दुगना लग गया। सो वो पाप दी कमाई खुद तां गई, तुहाडी तंदुरुस्ती नूं भी नाल बहा के ले गई। सो ये पाप जुलम कदे ना करो। पर इंसान अज दे समय अंदर कोई पाप पुण्य का विचार नहीं करता। इन्हें तो अपना धर्म, दीन, ईमान, मजहब
ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਰੋਕੋ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਰੋਕੋ, ਨਸ਼ੇ ਰੋਕੋ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਰੋਕੋ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਚਿੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਰਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਗਰ ਇਹ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਚੜੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ? ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਚੱਕਰ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ, ਮਾਲਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਮਿਰਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸਥੂਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰੂਹਾਨੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਮੱਥਾ ਝੁਕਾਓ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਓ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੁੱਤ ਕੋ ਸਜਦਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤਲ ਤਲ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਮੀਜ਼, ਬੁੱਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਔਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤੋ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ। ਗੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਧਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ। ਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਦੇਵੇ, ਗਿਆਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਭਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ सेव, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का एही लाहो। कबीर जी कहते हैं इस देही को सिमरै देव, कि ये शरीर लई
ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਭਜੋ ਗੋਵਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਅਗਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਹੈ ਉਹ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਰਿਸਰਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 25-30 ਸਾਲ ਲਾਏ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ, ਹਰ ਫਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਯਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪਵੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਈਡ 'ਚ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ, ਨਾਮ ਲਿਆ, ਬਾਤ ਚਰਚਾ ਕਰੀ, ਕਹਿਣ लगे, गुरु जी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗॉड्स ਵॉइस एंड ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਂਗੇ ਇਲਾਹੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ? ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, 500 400 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ, 2 ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਹਨੇਰ ਘੁੱਪ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਿਆ, ਦੋਨੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਇਆਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਲੇ,
और थोड़ा जिहा दबिया। कहंदे क्यों, लाइट नज़र आई? कहंदा मैनू कुछ नज़र नहीं सी आ रहा। मैं कहा जी कुछ नज़र नहीं आउंदा। कहंदे कोई नहीं, इंतजार कर। थोड़े जे अंगूठे होर दबते। कहंदा मेरे दर्द होण लग्या। वो फिर पुछदे क्यों, गॉड्स लाइट नज़र आई? कहंदा मैं अंदर ही अंदर सोचिया डॉक्टर बेटा मन जा, जे तू हुण भी इनकार कर दिता, अंदरली लाइट आवे ना आवे, बाहरली जरूर उड़ जानी है। सो ਜਿਹੜੇ चमत्कार ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੱਥ ਤੇ ਆਹ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਪਖੰਡਵਾਦ ਹੈ। परमात्मा की रहमत, मालिक की दया मेहर अगर हासिल करनी है तो तरीका जिहड़ा साडे धर्मां च लिखिया है, नाम जपना, सुमरन करना, अभ्यास करना, उहदी याद च बैठना, ये जरूरी है। होर कोई शॉर्टकट परमात्मा वल नहीं जाता। जिथे भी जाओगे कोई ना कोई किसी ना किसी पखंड राही तुहानू अपने जाल विच जरूर फसा लेगा। सो इन्हां चक्रां च कदे ना पाओ। पर अज दे समय अंदर, इस घोर कलयुग अंदर इंसान ज़्यादा इंसानियत छड़ के शैतानी दा नंगा नाच नच रहा है। कई जगह असी देखिया अपने जीव दे स्वाद लई मुर्गियां दियां गर्दनां मरोड़ मरोड़ छड़ दिंदे हन, अध मरिया कर दिंदे हन। वो उडारी मारदा है और वो ठहाके मारदे हन ताड़ी मार मार के। वेख किद्दां उड़दा है। हे भलिया मानसा, कोई तेरे बेटे दी गर्दन मरोड़ दे, फिर तैनू हासी आएगी? सवाल पैदा नहीं हुंदा। कहंदा जी इदां किद्दां मरोड़ दूं, मैं तां आ कर दूं, मैं ओ कर दूं। ते की परमात्मा तेरे नालों कमजोर है? जे तू आपदे बेटे दे दर्द लई, मोह लई इन्ना कुछ कर सकदा है, तो मुर्गे छतरे बकरे किहदी औलाद हन? कदे धर्मां च पढ़ के देखी? हर धर्म च लिखिया है, जिन्ने भी जीव जंतु हन हर किसी दे अंदर ओ वाहिगुरु अल्लाह ओम हरि दा नूर है। परमात्मा खुद वसदा उन्हां अंदर और सारे इक्को परमात्मा दी औलाद हन। तो अगर तू अपने बेटे लई तड़फदा है और तू उस परमात्मा दी औलाद नूं तड़फाउंदा है, तो की परमात्मा तैनू प्रसाद देगा कि वो सजा नहीं देगा? इंसान ये गल भुल जाता है। अकल च इन्ना अन्ना होया है, इन्ना घमंड विच खोया होया है कि इस बारे कदे विचार नहीं करता। दोगली नीति है इंसानां दी। पशुआं लई होर किसे लई कुछ होर तरीका, और जदों ओही गल अपने ते आउंदी है तां कुछ होर कह दिंदा है। सो भाई, ये सब देख के परमात्मा वाकई हैरान तो जरूर हुंदा होएगा कि वो इजाद किया होया शरीर है जिसनों ये हक हन कि वो इत्थे रहिंदा होया सुप्रीम पावर देख सकता है, अपना आत्म बल, अपनियां रूहानियां ताकतां जगा सकता है और खंड ब्रह्मंड तो जिंदे जी पार जा सकता है। सब कुछ जो ब्रह्मंड अंदर है खुद देख सकता है, पर यह बुराइयां विच खोया होया है। एक दूजे दे पैर खिंचण ते ज्यादा लगे हैं, जबकि संतां ने, पीर फकीरां ने, महापुरुषां ने, गुरु सहबाना ने सारे धर्मां दे अंदर यह सिक्ख्या दी है कि तुहाडा फर्ज है भला करो। एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी, एक ही जात है